नमस्कार जय जगन्नाथ आपमती अच्छा आशा करूँ आप बहुत भले थे खुशी थे सेमती सब खुशी रुहतु बिंदास रहा चेष्टा करूँ तो मुझे वेलकम कर फ्रेश ब्लॉग को तो आज ब्लॉग कौन अच्छे आप थंबनेल देखिए बुझी जाइए आउ लेट कर आज ब्यूटीफुल ब्लॉग को स्टार्ट करेंगे जब चैनल को नुआ आसते तो प्लीज आप रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर जातु खाली हाथ जमा फेरतु ना तो लेट कर चल आज लंघादार ब्लॉग को स्टार्ट करवा चहल पकई गहल लगई आइला लो पूरा ओडिशा को दबो घंटी आम टोका को देखिले सुंदरी मानक छाती तले बाजे घंटी धन आइला लो भाई बहन मैंने लेट करबे आज ब्लॉग को स्टार्ट करवा जदि चैनल नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब कर देगी जातु तो आप मैंने थंबनेल बुझी सारी आज स्टोरी को टॉपिक ऊपर स्टोरी आज्ञा कहार मो निज ऊपर स्टोरी मु आज प्रेजेंट करी आप मो लाइफ रे कौन घटी कौन नहीं वीडियो स्टार्ट करने पूर्व जदि आप कन्फ्यूज पढ़ुं कि लैंग्वेज इंग्लीश आसूँ गोटे वीडियो ये शो कर देखी दिंतु आपको यही सेटिंग करा पड़ो ना आप सेमती इंग्लीश रे शुणुवे कि बुझीपार थे वीडियो स्टार्ट करने पूर्व आगे वीडियो क्लिप देखी दियो आधे कौन आपको सेटिंग करा पड़ो सेटिंग कलापर आपमी आम ओडिया लैंग्वेज आप शुणिपारे तो वीडियो देखो मो यूट्यूब चैनल ओपन कली यूट्यूब चैनल ओपन कर सारापर मुझे सेटिंग आप भलसे नोटिस करूँ सेटिंग को आप जी देखु जहाँ भी किसी ऑप्शन आसूची क्वालिटी भी अच्छी तले देखु ऑडियो ट्रैक गोटे ऑप्शन अच्छी ऑडियो ट्रैक आप जातु ऑडियो ट्रैक देखु ऊपर कौन लिखाई तले कौन लिखाई भलसे देखु तले जोटा लिखाई हिंदी ओरिजिनल ऑडियो ट्रैक से ऑन करूँ आप ओडिया वॉइस रे शुणी पारे तो आप प्राय मत कमेंट कर इंग्लीश आसूँ किसी बुझीपारूँ तो से भिडियोटी से भिडियोटी से जो मैंने कन्फ्यूज पढ़ुं एमती ही करूँ आप ओडिया लैंग्वेज पढ़ी आसो आप कन्फ्यूज पढ़िया किसी दरकार नहीं तो ये थिला सेटिंग यही सेटिंग कर सारापर आप आम ओडिया लैंग्वेज पढ़ी आसो कहीं आप पूरा कन्फ्यूज पढ़ी जाऊँचे इंग्लीश आसूँ आप भिडियो आम किसी बुझीपारूँ बहुत ढेर सारा कमेंट आसूँ तो आई होप आप बुझी सारी ये सेटिंग केमी कौन करा पड़ो आपको ओरिजिनल ऑडियो पढ़ी आस माने ओडिया लैंग्वेज पढ़ी आसो तो चलो स्टोरी स्टार्ट करवा बहुत दिन तल कथा आगे विश्वास करेंगे वीडियो स्टार्ट करने पूर्व आउ गोटे कथा आपको कहीदे यही स्टोरी पर जब आपको क्या लगे मु मन गुड़ा कहानी कहूँ तो मत कमेंट सेक्शन कमेंट कर मुझे मोर नंबर देदेवी जहाँ भी डाउट आसूँ ये गोटे मन गुड़ा कहानी ये फेक तो मत कंटाक्ट करेंगे आपंकर जो प्रूफ दरकार मुझे प्रूफ करने राजी अच्छी आपंकर जो प्रूफ दरकार मुझे पूरा प्रूफ सहित पूरा देखी ये स्टोरी सत कि मिछ तो ये स्टोरी से मानी जो मैंने कि भावुं आजिकल दुनिया में घोष ना ये स्टोरी हूँ से राण तो भगवान को राण पकेबी आप विश्वास करूँ कि न करूँ से डिपेंड करे तो मो सहित जहाँ भी घटना घटी मुझे आपको कहीदेवी तो यहाँ बहुत वर्ष तलर कथा बहुत वर्ष माने दीर्घ ये 7-8 वर्ष तल घटना मुझे भुवनेश्वर रोता है गाँव को आसी था छुट्टी जो भुवनेश्वर मोर स्टडी चलती से टाइम मुझे घर को जो टाइम आसती से आमर इनभर्टर नाला घरे वर्षा घड़घड़ी राति यही वर्षा दिन घटना प्रबल जोर वर्षा घड़घड़ी होता है सांघातिक जोर से करेन्ट भी नाला आपने जानते गाँव में करेन्ट प्रोब्लेम कौ टाइप टे वर्षा हम मैंने करेन्ट पूरा साई साई कर जीव तो एमती राति 12टा 1 हम मत लाट्रिन पूरा खूब जोर लगुए मम्मी शोते जेजेमा जो बापा थे जम्मू काश्मीर थे बाहर जो बाबा पुलिस ऑफिसर आपने सब जानते आगु बाबा थे जो जम्मू काश्मीर तो मम्मी जेजेमा घरे आ मु तो भुवनेश्वर केवल घरे मम्मी जेजेमा मु आस्था से घर को आई थिंक 12:30 1 राति पाखापाखि हम एत जोर मत लाट्रिन लगे पूरा असंभाल माने पैंट माने पेट पूरा नष्ट हो माने नष्ट डैमेज होता पेट है माने आड़ू साड़ू खाई पेट पूरा ये तो आप विश्वास करेंगे किटी किटी अंधार राति गाँ मानक जानते जो बेंग शब्द रडी शब्द तापर जो ब्राह्मण बेंग जो टाइप बोबाती कटर कटर कर पहरा बाछुरी भाया बोबाती ठीक से दिन मोर मन अच्छे ये टाइप सिचुएसन क्रिएट होता से दिन तापर मुझे दौड़ी गली हाथ में गोटे ट्रस धरली
ସେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ଇଭିନିଂରୁ ପଳେଇଥିଲା କାରଣ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜୋର ହଉଥିଲା। ଆଉ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଲାଗିଲା 12:30ରୁ 1 ଟାଇମ୍ ହବ, ତାପରେ ମୁଁ ଟ୍ରଚ୍ ଧରିଲି ଦୌଡ଼ିକି ଗଲି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରକୁ। ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ କି ଘୋଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ ଘୋଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଘୋଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ଗଡ୍ ପ୍ରମିସ୍ ଖାଇ କହୁଛି, କହିବା କଥା ନୁହଁ, ଷ୍ଟୋରିଟି ପୁରା ସତ। ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯାହା ବି ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର ମୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ରେଡି ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ଗଲି ଲାଟ୍ରିନ୍। ସଡନ୍ ଯାଇକିରି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବସିଛି, 1 ମିନିଟ୍ ହେଇନି, ମାନେ 40-45 ସେକେଣ୍ଡ ହବ ବୋଧେ। ଲାଟ୍ରିନ୍ର କବାଟ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ମତେ ଆସିଲା, ପର୍ଟିକୁଲାର ମୋ ନାଁ ଧରିକି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଡାକିଲା, ଜିତୁକିରେ, ପୁରା ଏଇ ଟାଇପ୍ର, ଜିତୁକିରେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ମତେ ଆସିଲା, ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର। ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହବ ଯେ କିଏ ଗୋଟେ ମତେ ଡାକିଲା। ମାନେ ମୁଁ ନା ନିଦ ବାଡ଼ରେ ଅଛି, ନା କିଛି ମୁଁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇଥିଲି, କିଛି ବି ମୁଁ ନେଇନଥିଲି, ପୁରା ଭଲ ମୁଡ୍ରେ ଅଛି। ଲାଟ୍ରିନ୍ ଜୋର ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଯାଇଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରକୁ। ତାପରେ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା ପୁରା କବାଟ ପାଖରୁ ଜିତୁକିରେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ମମି ବୋଧେ ଡାକିଲା କି ମୁଁ ଏକା ପଳେଇ ଆସିଛି ତ, ବୋଧେ ଡରିବି କି କ'ଣ, ମମି ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଡରିଲିନି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆସୁଛି କହିକିରି ମୁଁ ପୁଣି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବସିଲି, ଧୋଇଧାଇ ହେଲି, କ୍ଲିୟର ହେଲି, ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି। ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ମମି ତା ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଛି, ଜେଜେମା ତା ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଛି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଜେଜେମାକୁ ପଚାରିଲି, ଏବେ ତ ଜେଜେମା ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେଣି ଆମକୁ, ସେତେବେଳେ ଜେଜେମା ଭଲ ଥିଲା। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଜେଜେମାକୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଜେଜେମା, ମା ତୁ ମତେ ଡାକୁଥିଲୁ କି? ମା ମତେ ସବୁଠୁ ରିଟର୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲା, କ'ଣ ପାଇଁ, ତୁ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲୁ କି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇଥିଲି, ତୁ ମତେ ଡାକିଥିଲୁ କି? ନା ମୁଁ ଡାକିନି। ତାପରେ ବି ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଡରି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଭାବିଲି ମମି ବୋଧେ ମତେ ଡାକିଲେ କ'ଣ। ମୁଁ କହିଲି ମା ଡାକିନି, ବୋଧେ ମମି ଡାକିଛି। ମୁଁ ସବୁ ମମି ରୁମ୍ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲି, ଲକ୍ କଲି। ତାପରେ ମମି ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ କହିଲି ମମି ତୁ ମତେ ଡାକୁଥିଲୁ ନା ତୁ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲୁ? ମୁଁ କହିଲି କୋଉଠି ଯାଇଥିଲୁ ମାନେ ମୁଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇଥିଲି, ମତେ ଗୋଟେ ଡାକିଲା ଗୋଟେ ଜିତୁକିରେ ଗୋଟେ। ନା ମୁଁ ତ ଯାଇନି, ମୁଁ ଶୋଇଛି। ସେଠୁ ମମି ସେତେବେଳେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ନାଇଁ, ମମି ଜାଣିପାରିଲା। ତାପରେ ମମି ଲୁଚେଇଲା ସେ କଥାଟା, କହିଲା ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ବର୍ଷା ଜୋର ହଉଛି ତତେ ସେ ଲାଗିଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ମତେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଡାକିଲା ଗୋଟେ, ମୁଁ ପୁରା ଭଲସେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବି ପୁରା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଡାକିଲା କି ଜିତୁକିରେ। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଆଉ ଭାବି ପାରିଲିନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶିଲାନି। ମତେ ଡାକିଲା କିଏ ତାହେଲେ? ସେଠୁ ମମି କ'ଣ କଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ବିଭୂତି କିଛି ଘରେ ଥିଲା, ଆଣି ସେଠୁ ଦେହରେ ବୋଳିଲା, କହିଲା ଶୋଇପଡ଼, କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଭାବୁଛୁ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ତୁ ଶୋଇପଡ଼। ମତେ ଆଉ ରାତି ସାରା ଟୋଟାଲି ନିଦ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା ଯେ ମତେ ଡାକିଲା କିଏ। ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ରାତିରେ ସେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ସକାଳକୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଜ୍ୱର ସାଂଘାତିକ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଛିଡ଼ା ହେବି ମତେ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ମୋ ଦେହରେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଭାରି ଭାରି ଲାଗିଲା। ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଗୋଟେ 50-60 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଦା ହେଇଛି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ମତେ ଫିଲ୍ ହେଲା। ଚୁଡ଼ି ପାଉଁଜି ଗୋଟେ ବେପାରୀ, ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଚୁଡ଼ି ପାଉଁଜି ବେପାରୀ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ କରିଦିଏ। ଚୁଡ଼ି ପାଉଁଜି ଯେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଗୋଟେ ଟିକେ କମେଡି କରିଦେବା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ। ବାଳ ବେପାରୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚୁଟି ମାନେ କେଶ, ହେୟାର, 2 ଦିନକୁ ଥରେ ଲେଖା ସେ ଗାଁକୁ ପଶୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା, ଛାଡ଼, ସାଉଣ୍ଡ ପଳେଇଲେ, ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତାପରେ ସେଇଠୁ ସକାଳେ ଏମିତି ମୋ ସହିତ କିଛି ଘଟିଲା, ପୁରା ଯୋଉଠି ଛିଡ଼ା ହେବି ଆପେ ଆପେ ପୁରା ତଳେ ପଡ଼ିଯିବି ମୁଁ, ଏମିତି ହେଲା। ସେଇଠୁ ଘର ପାଖରେ ଯୋଉ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ମାନେ ସବୁ, ଘର ପାଖରେ ଯେତିକି ସବୁ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଶିଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଗଲି। ସେମାନେ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କଲେ, ତଥାପି ଯାହା ସେୟା ଟୋଟାଲି ଭଲ ହେଲାନି। କ'ଣ କରିବି, ତାପରେ ସବୁ ରିଲେଟିଭ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଲ୍ ଯାଇସାରିଲେଣି ଯେ ଜିତୁ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟେନସନ, କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ, ପୁରା ଯୋଉଠି ଛିଡ଼ା ହେବି ସେଇଠି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବି, ସେମିତି ସିଚୁଏସନ ମୋ ସହିତ ଘଟିଲା। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜଗତସିଂହପୁରର ରାହାମା, ତ ମୋ ଜଗତସିଂହପୁରର ଯେତିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ଥିବେ ତ ସେ ଜାଣିପାରିବେ, ଜଗତସିଂହପୁର ରାହାମା 13ମାଣପୁର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପୁରା ରୋଡ ସାଇଡରେ 13ମାଣପୁର। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ବାବା ବସନ୍ତି। ମତେ ସେଇଠିକି ନେଇକିରି ଗଲେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ପରେ ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲା ମନ୍ଦିରରେ। ମୋ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଯାଇଥିଲା, ତା ନା ପିଣ୍ଟୁ। ସେ ତାର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେ କଲରେ କଥା ହଉଥିଲା, ତ ସେ ବାବା କ'ଣ ଭାବିଲେ, ବହୁତ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲା ମୋ 2 ଜଣଙ୍କୁ। କହିଲା ମୁଁ ଦେଖିପାରିନି, ତମେ ପଳାଅ। ସେଠୁ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, 2ଟା 3ଟା ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। ବାବା ସେଠୁ ପୁଣି ଆସିଲେ,
ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧରି ମୁଁ ନମସ୍କାର ହେଲି। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ନା ହଉ ଛାଡ଼ ପିଲାଳିଆ କଥା, ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ କାହିଁ ଫୋନରେ ରଖୁଛ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଛାଡ଼। ତାପରେ ସେଠିକା ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିଲି। ଯୋଉମାନେ ରାହାମାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଥିବେ ତେରମାଣପୁର ମଠ, ମଠ ତ ନୁହଁ, ତେରମାଣପୁର ପୁରା ରୋଡ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟେ, ସେଠି ବାବା କେତେ ରାଗି ବାବା, ସେ ଭୟଙ୍କର ରାଗି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉମାନେ ରାହାମାର କି ଜଗତସିଂହପୁରର, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ସେମିତି ହେଲା ପରେ ମୋତେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପଚାରିଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ବାବା କୁହ। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ମୁଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇଥିଲି 12ଟା 1ରେ, ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ରାତି, ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ ନାଁ ଧରି ଡାକିଲା। ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେ, ସେଠୁ ଫୁଙ୍କିଲା ଟାଇପ୍ର ସେଠୁ ଫୁଙ୍କିଲେ। ଗୋଟେ ବିଭୂତି କ'ଣ କଲେ ଛାଟିଲେ ମୋ ମୁହଁ ପୁରା ଗୋଟେ ପୁରା ବିଭୂତି ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଉଡର ଟାଇପ୍ର ମାଟିଆ ମାଟିଆ, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କ'ଣ ସେ ଜିନିଷ। ତାପରେ ପୁରା ମୁହଁକୁ ଛାଟିଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ଟିକେ 1-2 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ପାଦୁକ ଦେଲେ ପିଇବାକୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦୁକ ଦେଲେ ସମଥିଙ୍ଗ। ସେଠୁ ତାପରେ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ବୁଝେଇକିରି କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଧ୍ୟାନ ସେ କଥାଟା ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଜମା ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ନିହାତି ମୋ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ବାବା କହିଲେ ତୋ ଦେହରେ ଜଣେ ଗ୍ରାସୀ ଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନାହିଁ, ତୋ ଦେହ ଛାଡ଼ି ସେ ଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୋର କ'ଣ କିଛି କଳା ଫଳା ଅଛି? ନା ନାଇଁ କଳା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଗୋଟେ ବାବା ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ। ମୁଁ କହିଲି କୋଉ ଭୁଲଟା ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ନା ଯୋଉ ଟାଇମରେ ତମେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଥାଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଆପଣମାନେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ହଉ କି ବାହାରେ ହଉ, ତ ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଘର ବାହାରେ ହଉ କି ଘର ଭିତରେ ଲାଟ୍ରିନ୍, ଆପଣ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ସେ ଡୋରକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିକି ଯିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ କଥାଟା ମୁଁ କହିବି ଆପଣ, ଖାଲି ତ କନ ଆଉ କହୁଛୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିକି ଯିବେ। କାରଣ ବାବାଙ୍କ କହିବା କଥା ସ୍ପିରିଟ ମାନେ ବହୁତ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ଯୋଉଟା କି ମୋ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଲା, ବାବା କହିବା କଥା ଯୋଉ ଟାଇମରେ ତମେ ଯାଉଛ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିକି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିବ ତାପରେ ଯିବ। କାରଣ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାସ କରନ୍ତି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘରେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସଡନ୍ ପଶି ସେ ଆଉ ବାହାରିକି ଯାଇପାରିନି। ବାବାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ, ବାବାଙ୍କ ଯାହା କହିବା କଥା ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଯୋଉ ଟାଇମରେ ମୁଁ ସଡନ୍ ପଶିଗଲି, ସେ ଆଉ ବାହାରିକି ଯାଇପାରିନି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ଦେହରେ ଗ୍ରାସିଗଲା। ତ କହିବାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ 12ଟା ହଉ କି 1-2ଟା ରାତି ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କିଛିଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଠକ୍ ଠକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛିଟା ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ସଡନ୍ ଏମିତି ପଶିବେ ମୋର ଭଳିଆ ହଇରାଣ ହେବେ। ତାପରେ ସେଠୁ ଗଲା, ବାବା ସେଠୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ବେଡ୍ରେ ଶୋଇବୁ, କାହା ଯୋଉ କନ୍ଥା ବେଡସିଟ୍ ହଉ କି ଗଦି ହଉ କାହା ଇଏରେ ଶୋଇବୁନି, ତୋର ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ 5 ଦିନ ପୁରା ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବୁ। ଆଉ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ତୁ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଡେଲି ଖାଇଲା ପରେ ନେଇ ବାହାରେ ଥୋଇବୁ 5 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ପୁରା 5 ଦିନ ଡେଲି ଥୋଇବୁ। ଆଉ ରାତିରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ 3 ଛକି ଯୋଉଠି ଥିବ, ଦିନରେ ବାହାରେ ଥୋଇବୁ, କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇବୁ, ଆଉ ରାତିରେ ଯୋଉଟା ଖାଇବୁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ, ସେଇଟା 3 ଛକି ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଇ 3 ଛକିରେ ନେଇକିରି ସେ ଖାଇବା ଏତେ କିଛି ବଞ୍ଚେଇକିରି ନେଇ ସେ 3 ଛକିରେ ଥୋଇକି ଆସିବୁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ତୋର 4 ଦିନ ହେଇଯିବ, 5 ଦିନ ଯୋଉଦିନ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ, ସେଇଦିନ ସେମ୍ ଜିନିଷ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ କାମ ରହିବ, ତୁ ଦୀପ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଯିବୁ, ସେ 3 ଛକିରେ ଖାଇବା ଥୋଇବୁ, ସେ ଦୀପଟି ସେଠି ରଖିବୁ, ବାଟେ ବାଟେ ଆସିବୁ, ପଛକୁ ଜମା ଅନେଇବୁନି। ଏମିତି ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି, ଯାହା ପ୍ରୋସେସ୍ କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କଲି। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଏ, ନେଇକିରି 3 ଛକିରେ ନେଇ ଥୋଇକିରି ଆସେ। ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଦୀପ ଜାଳି, କହିଲେ ଯୋଉଦିନ ଦୀପ ଜାଳିବୁ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଆସିବୁ, କାହା ସହିତ କଥା ହବୁନି, ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ତୁ ଶୋଇବୁ। ସେଠୁ ଆସିଲି, ମୁଁ କାହା ସହିତ କଥା ନାହିଁ, ଗଲି ଖାଇବା ଥୋଇଲି, ଦୀପ ବି ଥୋଇଲି, ଜଳିଲା। ପଛେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ରୁମ୍କୁ, ଆଉ ଆସିଲି ଶୋଇଲି, ସକାଳୁ ପୁରା ରେଡି। ସେବେଠୁ ବୋଧେ ସେମିତି ମୋ ଦେହରେ କିଏ ପଶିନାହାନ୍ତି କି ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଜଗତସିଂହପୁରର ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିବେ ତ ଜାଣିଥିବେ ତେରମାଣପୁର ସେ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସେ ବାବାଙ୍କ କଥା। ମୁଁ ତ ଏବେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ବାବା ଅଛନ୍ତି ନ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ଏମିତି ମୋ ସହିତ କିଛି ଘଟିଥିଲା। ଏ କଥାଟା କହିବାର କାରଣ କି ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଘୋଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ଘୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ସେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଡରୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଡରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ମୋ ନିଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିଟେ। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଭାବିଲିଣି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟା ସେୟାର କରିବି, କିନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ମନେ ପଡ଼େନି। ଆଜି ଏ କଥାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ନା, ଆଜି ବର୍ଷା ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ଉଠେଇଛି ଆଉ ହଉଛି,
ଘୋଷ ବ୍ଲଗ ପାଇଁ ଆଜି ଯାଇ ହବନି। ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଭାବିଲି ସକାଳୁ ମୋ ଦିମାଗ ପୁରା ଇଏ ହେଲାଣି କଣ ଆଜି ବ୍ଲଗ କଣ ବନେଇବି, ଘୋଷ ବ୍ଲଗ ତ ବନେଇ ହବନି, ବ୍ଲଗ କୋଉ ଟପିକ ଉପରେ ବନେଇବି। ତ ଭାବିଲି କି ନାହିଁ ମୋ ନିଜ ଷ୍ଟୋରି ମୋ ସହିତ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସେଇଟା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଆଜି ସେୟାର କରିଦେବି, ମନ ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଯିବ। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିକି ଯିବେ, ନହେଲେ ବୋଉ ଗୁଟୁ ଗୁଟୁ ଆସି ଡରେଇବ ଟୋଟାଲି, ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିହାତି କରିବେ। ଷ୍ଟୋରିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଏଇଟା ଷ୍ଟୋରି ନୁହଁ, ମୋ ନିଜ ଉପରେ ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରି, ଏଇଟା ନଟ୍ ଏ ଫେକ୍। ଓକେ, ତ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲାଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି, ଯୋଉମାନେ ମୋ ଲାଇଭରେ ବ୍ୟାଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ କରୁଛ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ୟୁଜ କରୁଛ, ଏଇଟା ଆଉ ହେଇପାରିବନି। ୟୁଟ୍ୟୁବ ତାକୁ ଅଟୋମେଟିକ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବ, ତା ସେଟିଂ ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ସବୁ ସରେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କମେଣ୍ଟର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିବ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଖରାପ ବ୍ୟାଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ୟୁଜ କରୁଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଖୁସି ଖବର। ତ ଠିକ ଅଛି, ଦେଖା ହେବାକୁ ମୋବାଇଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜିତୁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବାକୁ ମୋବାଇଲ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଟାଟା, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।